السلام علیکم۔ تو آج بات ہو رہی ہے پاکستان کی سری لنکا کے خلاف اس شاندار 5 وکٹ سے جیت کی۔ کیا میچ تھا وہ؟ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، زبردست مقابلہ تھا، ایک دم رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح۔ ہاں، اور خاص طور پہ وہ اختتام، محمد نواز کا وہ چھکا جس نے میچ جتوا دیا، وہ تو یاد رہے گا۔ صحیح کہا، یہ صرف ایک جیت نہیں تھی بلکہ دباؤ، حکمت عملی اور پھر انفرادی کمال، سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ کئی بار میچ کا پاسا پلٹا ہے نا، کبھی لگا سری لنکا جیت رہا ہے، کبھی پاکستان۔ جی، آخر تک غیر یقینی صورتحال تھی۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی پاکستان بمقابلہ سری لنکا T20 میچ پر ہے۔ ہمارے پاس نا کئی اچھے ذرائع سے معلومات ہیں، کرک باز، الجزیرہ، ESPN، ہندوستان ٹائمز، NDTV سپورٹس بھی۔ اچھا۔ ہاں، یہ سب میچ کی تفصیلات، کھلاڑیوں کی کارکردگی اور جو اہم موڑ تھے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک گہری بات چیت کی جائے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان سب معلومات کو استعمال کر کے میچ کا ایک مکمل اور گہرا تجزیہ کریں تاکہ کم وقت میں ساری تصویر واضح ہو جائے۔ تو آئیے اس مقابلے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے، صرف سکور کارڈ دیکھنا کافی نہیں ہوتا، اصل کہانی تو حکمت عملی، فیصلوں اور وہ جو پریشر والے لمحات ہوتے ہیں نا، ان میں چھپی ہوتی ہے۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں ٹاس سے۔ پاکستان نے ٹاس جیتا اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ جی T20 میں یہ کافی عام لگتا ہے پہلے بولنگ کرنا، لیکن کچھ رپورٹس شاید ESPN کی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اس پچ پر پہلے بیٹنگ کرنے والوں کا ریکارڈ بہتر تھا۔ تو یہ فیصلہ کیوں؟ ہاں، یہ نکتہ اہم ہے۔ دیکھیں، عام طور پر تو کپتان ہدف کا تعاقب پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا رفتار چاہیے۔ اچھا۔ لیکن NDTV سپورٹس نے بھی اشارہ دیا تھا کہ شاید شام میں اوس پڑ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کپتان نے سوچا ہو کہ بعد میں گیلی گیند سے بولنگ مشکل ہوگی اور ہدف سامنے ہو تو پلان کرنا آسان رہتا ہے۔ تو یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا ریکارڈ کے باوجود؟ جی، ایک کیلکولیٹڈ رسک کہہ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو سری لنکا کی بیٹنگ شروع ہوئی۔ الجزیرہ اور کرک بز دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ شروعات بہت ہی خراب رہی۔ جی ہاں، بہت خراب۔ اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے، پاور پلے میں ہی ٹیم دباؤ میں آ گئی۔ 88 رنز پر 5 وکٹیں، یہ تو کسی بھی ٹیم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ یقیناً T20 میں پاور پلے میں اتنی وکٹیں گر جائیں تو واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اس میں دیکھیں شاہین آفریدی کا کردار بہت اہم تھا۔ ہاں، شاہین کا سپیل۔ جی، ESPN نے خاص طور پر ان کی بولنگ کا ذکر کیا ہے۔ 28 رنز دے کر 3 اہم وکٹیں شروع میں ہی لے لیں۔ ان کی ان سوئنگ، وہ یارکرز، سری لنکن ٹاپ آرڈر کو سنبھلنے ہی نہیں دیا۔ اور باقی بولرز نے بھی اچھا ساتھ دیا۔ بالکل، دوسرے فاسٹ بولرز نے بھی اچھی لائن لینتھ رکھی۔ رنز بنانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تو ہندوستان ٹائمز کے مطابق لگ رہا تھا کہ شاید سری لنکا 100 بھی نہ بنا پائے۔ جی ہاں، بالکل یہی صورتحال تھی، لیکن پھر وہ کمینڈو مینڈس کی اننگز آئی۔ ہاں، وہ بہت اہم اننگز تھی۔ بہت اہم، وہ سری لنکا کے لیے لائف لائن تھی۔ جب ٹیم 58 پر 5 تھی، انہوں نے نہ صرف وکٹ روکے رکھی بلکہ ذمہ داری سے بیٹنگ کی۔ 50 رنز بنائے انہوں نے، ہے نا؟ الجزیرہ نے بتایا۔ جی، 50 رنز۔ اور یہ صرف رنز نہیں تھے، یہ وہ وقت تھا جو انہوں نے کریز پر گزارا۔ اسے نچلے آرڈر کو بھی تھوڑا سہارا ملا۔ انہوں نے صورتحال کو سمجھا، پہلے دفاع کیا، پھر موقع ملنے پر شاٹس کھیلے۔ تو ان کی وجہ سے شری لنکا 133 تک پہنچ گیا۔ جی، 133، جو اس شروع کے بعد تو ایک قابل دفاع مجموعہ لگتا تھا، کم از کم مقابلے کے لائق۔ بالکل، اس اسکور نے میچ کو دوبارہ دلچسپ بنا دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کے تعاقب پر۔ 134 کا ہدف T20 میں بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن پریشر تو ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستان نے آغاز بہت اچھا کیا، پر اعتماد۔ اوپنرز نے اچھی بنیاد رکھی۔ بالکل، شروع میں اچھی پارٹنرشپ لگی۔ پاکستان رن ریٹ سے بھی بہتر جا رہا تھا، لگ رہا تھا کہ میچ آسانی سے نکل جائے گا۔ سری لنکن کپتان پر دباؤ بڑھ رہا ہوگا وکٹوں کے لیے۔ جی۔ لیکن پھر وہی T20 والی بات، میچ پلٹ گیا۔
NDTV स्पोर्ट्स और क्रिक बज़ दोनों ने कहा कि ये अहम मोड़ था जब पाकिस्तान ने अचानक विकेटें गंवाईं। हाँ, वो दरमियानी ओवर्स। 11.1 ओवर में स्कोर 80 पर 5 हो गया। ये कैसे हो गया एकदम? ये असल में श्रीलंकन बॉलर्स की शानदार वापसी थी, खास तौर पर विनिंदु हसारंगा और दुश्मन था चमीरा। अच्छा, उन दोनों ने? जी, ESPN के मुताबिक हसारंगा ने अपनी गुगली से रन्स रोके और चमीरा ने अपनी तेजी से पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को परेशान किया, अहम विकेटें ली। तो 80 पर 5, उस वक्त तो मैच मुकम्मल तौर पर श्रीलंका के हाथ में लग रहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान पर शदीद दबाव आ गया था और वो जो मतलूबा रन रेट था वो भी बढ़ने लगा था। उस वक्त तो फैंस भी परेशान हो गए होंगे, लगा होगा कि मैच गया हाथ से। जी हाँ, यही सूरत हाल थी। यहाँ तजुर्बा और ठंडे दिमाग की जरूरत थी। और फिर आए मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत। और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप बनाई वही मैच का फैसला कुन लम्हा साबित हुई। क्रिक बज़ ने इसका खास जिक्र किया है, तकरीबन 41 गेंदों पर 58 रन्स की नॉट आउट पार्टनरशिप। जबरदस्त। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, अहम ये था कि उन्होंने प्रेशर को कैसे हैंडल किया। पहले सूरत हाल को संभाला, फिर काउंटर अटैक किया। इस शराकत पर थोड़ी और बात करते हैं। अल जजीरा ने लिखा कि इन्होंने शुरू में सिंगल्स डबल्स पर ज्यादा ध्यान दिया, स्कोरबोर्ड चलता रहा, कोई जल्दबाजी नहीं की। बिल्कुल सही, यही समझदारी थी। नवाज ने 38 नॉट आउट बनाए, तलत ने 32। उनकी हिकमत अमली साफ थी, विकेट नहीं देनी और मैच को आखिर तक लेकर जाना है। नवाज ने खास तौर पर बहुत मैच्योरिटी दिखाई। जी, वो जानते थे कि अगर वो खड़े रहे तो मैच निकल सकता है, और तलत ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। कुछ जरूरी बाउंड्रीज भी लगाई जब रन रेट बढ़ रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसे मैच बचाने वाली शराकत कहा। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने दिखाया कि दबाव में स्ट्राइक कैसे रोटेट करते हैं और खराब गेंद का इंतजार कैसे करते हैं। और फिर आया वो लम्हा, आखिरी ओवर चल रहे थे, टेंशन उरूज पर। क्रिक बज़ के मुताबिक 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब कुछ ही रन्स चाहिए थे, हाँ, मोहम्मद नवाज ने दुश्मनता चमीरा को, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनकी गेंद पर छक्का लगा दिया। क्या बात है। और पाकिस्तान जीत गया 17.6 ओवर्स में 1385। क्या शानदार फिनिश था। ये एक क्लिनिकल फिनिश था। नवाज ने न सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि जीत की लाइन भी पार कराई। वो आखिरी छक्का उनके एतमाद का सबूत था। ये दिखाता है कि वो एक काबिले भरोसा ऑलराउंडर बन रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये 5 विकेट की जीत, खास तौर पर जिस तरह मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी दिखाई, ये टीम के मोराल के लिए बहुत अहम होगी। तो अगर हम पूरे मैच के हीरोज को देखें, पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज, जाहिर है उनके 38 रन्स और बॉलिंग भी। जी। हुसैन तलत, उनकी 32 रन्स की अहम इनिंग्स, और शुरू में शाहीन अफरीदी, वो 3 विकेट हैं। बिल्कुल, ये तीनों जीत के अहम सुतून थे। और दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए कमेंडो मेंडिस की वो 50 रन्स की इनिंग्स, उसने टीम को मुकाबले में रखा। यकीनन वो इनिंग्स काबिले तारीफ थी। और बॉलिंग में हसारंगा और चमेरा ने दरमियान में बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैच में जान डाली। भले ही वो जीते नहीं, लेकिन उनकी कोशिश से मैच आखिर तक दिलचस्प रहा। जी हाँ। तो इस सारे तज्जिए के बाद इस मैच से बड़े सबक क्या मिलते हैं? ये सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि क्या बताता है? मेरे ख्याल में कई चीजें हैं। पहला तो ये, जैसा ESPN ने भी कहा, T20 में मैच किसी भी वक्त पलट सकता है, कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी। दूसरा, शराकतदारी की अहमियत। देखें, मेंडिस ने एक तरफ से इनिंग्स को संभाला, श्रीलंका को मौका दिया। फिर नवाजो तलत की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को जितवा दिया। सही। और तीसरा, दबाव में परफॉर्म करना। शाहीन ने शुरू में प्रेशर डाला, फिर हसारंगा और चमेरा ने, और आखिर में नवाज ने जिस तरह प्रेशर हैंडल किया, कमाल था। ये मैच इनफरादी कारकर्दगी और टीम वर्क दोनों का अच्छा नमूना था। ये भी अहम है कि टीमें मुश्किल हालात से कैसे निकलती हैं। श्रीलंका का 585 से 133 तक जाना और फिर पाकिस्तान का 805 से जीत जाना, दोनों टीमों ने हिम्मत दिखाई। यकीनन। और यहीं से मुस्तकबिल के लिए सवाल भी उठते हैं। जैसे NDTV स्पोर्ट्स ने पूछा कि क्या पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर हमेशा ऐसे बहरान में ही परफॉर्म करेगा या वो बगैर दबाव के भी चल सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। इसी तरह क्या श्रीलंका अपने अच्छे आगाज को बड़े स्कोर में बदलने या दरमियानी ओवर्स में विकेटें लेने की सलाहियत बेहतर कर सकता है? ये वो चीजें हैं जिन पर टीमों को गौर करना होगा। अच्छा, एक आखिरी सोच जो शायद हमारे ज़राया में बराह रास्त नहीं थी, लेकिन सामईन के लिए, T20 में ज्यादा अहम क्या है?
ایک میچ وننگ اننگز جیسے نواز کی، یا ایک تباہ کن بولنگ سپیل جیسے شارنگن کا، یا پھر وہ چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششیں پوری ٹیم کی طرف سے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر میچ کی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بحث اہم ہے کہ ٹیمیں اپنی حکمت عملی میں کس چیز کو زیادہ وزن دیتی ہیں۔ یہ میچ بہرحال کئی پہلوؤں سے یاد رکھا جائے گا۔ اس تفصیلی اور دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ امید ہے ہمارے سامعین کو بھی اس تجزیے سے میچ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔